वर्णिवेशरमणीयदर्शनं मन्दहासरुचिराननाम्बुजं पूजितं सुरनरोत्तमेर्मुदा श्रीधर्मनन्दनमहं विचिन्तये। आराध्यष्टदेव प्रताल विहारी हरे कृष्ण महाराज महाप्रतापे श्री लक्ष्मीनारायण देव श्री लक्ष्मीनारायण देव पीठना यशस्वी आचार्य महाराज परम पूज्य धर्म धुरंधर 1008 आचार्य महाराज श्री राकेश प्रसाद जी महाराज आ संप्रदायनी आ लक्ष्मीनारायण देव देश गादीना गौरव रूप पूज्यपाद सद्गुरु शास्त्री स्वामी हरिचरण दास जी स्वामी पूज्यपाद सद्गुरु पुराणी हरिवल्लभ दास जी स्वामी बन्ने सद्गुरु संतोनी स्मृति में आ चैत्री समयानो पुण्यदायी कथामृतनो लाभ लई रहेला पूज्यपाद सद्गुरुवर्य शास्त्री स्वामी विश्ववल्लभ दास जी स्वामीना मंडलना पूज्य शास्त्री प्रियदर्शन दास जी स्वामी पूज्य श्रीवल्लभ स्वामी पूज्य सौ संतो अने सौ हरिभक्तो तमने भावथी जय स्वामीनारायण जय स्वामीनारायण। सारू लागे छे कथा के शेरडीनो रस? आ स्वामीनारायण भगवाननु घर छे। अहींया भजन पण सरस होय अने भोजन पण सरस होय। हमणां शुं वात आवी? भूख्यो जाणे तो भगवान अक्षरवड़ीमांथी उठीने जमाड़वा जाय एवा दयाळु एवा करुणामय भगवान करुणामय चारु लोचनम एवा इष्टदेव भगवान स्वामीनारायण आ एमनुं बनावेलुं घर छे, एमनुं प्रिय स्थान छे। अने बापजी घणा माणसो एवुं लक लईने जन्मता होय छे। एणे तमारा हस्ते दीक्षा लीधी अने 10 वर्ष थया अने आ 5મી कथा वड़तालना सभा मंडप में करे छे। आपड़ा समयाओ एक एक थी चढ़ियाता जाय छे। हजी श्री लक्ष्मीनारायण देव द्विशताब्दी महोत्सवनी गुंज संभळाती पूरी नथी थई ते आज लक्ष्मीनारायण देवनी धजा नीचे आम जो पेली छतरी देखाय छे ए छतरी शेनी छे? एज जग्याए भगवान स्वामीनारायणे 2 देश गादी करे। अयोध्या प्रसाद जी महाराज ने रघुवीर जी प्रसाद जी महाराज ने गादीए बेसार्या अने विक्रम संवंत 2082 कार्तक सुद 12 दिवसे 200 वर्ष पूर्ण थशे। सांप्रत प्रवाह गमे त्या जतो होय आपणे परंपराथी सत्संगमां परंपराथी लक्ष्मीनारायण देव देश गादीमां परंपराथी आपणे त्यां धर्मादानी चिठ्ठीना संतो आवता होय। हवे एक नॉलेज छे ने ए मीडियाना टेक्नोलॉजीना माध्यमे खूब विस्तरी रह्युं छे त्यारे पायानी जे वात छे हमणां ज पूज्यपाद आचार्य महाराज श्री ने सौ संतोए साथे मळी अने एक धर्मकुल वंशवृक्षनु बेनर बनाव्युं। ए एटला माटे बनाव्युं छे के भगवान स्वामीनारायणे 200 वर्ष पूर्वे जे धर्मवंशनी अंदर गादी प्रस्थापित करी हती एनी परंपरा एनो तमने तो ख्याल होय ज पण तमारा घरमां होय ने तो तमारा बाळकोने पण जिज्ञासा जागे पप्पा शुं छे दादा शुं छे तो त्यारे तमे एने प्रेमथी समजावो कि भगवान स्वामीनारायणना पिता धर्मदेव ए धर्मदेवना वंशमां जेमनो जन्म थयो तो ए धर्मवंश कहेवाय ने भगवान स्वामीनारायणे वड़तालमां गादी स्थापीने त्यारे एक देश विभागनो लेख करीने एवुं नक्की कर्युं हतुं कि आ गादी उपर एज बिराजमान थशे जेमनो जन्म धर्मवंश में थयो होय जे धर्मकुल ना परंपरागत वारसदार होय ए आ गादी उपर बिराजमान थता होय छे। एटले 200 वर्षनो
આચાર્ય પદ સ્થાપનનો ઉત્સવ થશે. જય સ્વામિનારાયણ. ક્યારે થશે? કારતક સુદ બારસ વિક્રમ સંવંત 2082 ના દિવસે થશે. હું ઘણી વખત એવું કહું છું કે આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવની ધજા નીચે બેસવું ને, હરિકૃષ્ણ મહારાજની ધજા નીચે બેસવું, જે પાટ ઉપર ગોપાળાનંદ સ્વામી નિત્યાનંદ સ્વામી બેઠા હોય એ પાટ ઉપર બેસવું, જે પાટ ઉપર રઘુવીરજી મહારાજ, ભગવત પ્રસાદજી મહારાજ, બિહારીલાલજી મહારાજ, લક્ષ્મીપ્રસાદજી મહારાજ, આનંદ પ્રસાદજી, આપણી પરંપરા જે પાટ ઉપર બેઠી છે એ પાટ ઉપર બેસવું, જે સભા મંડપના થાંભલે બેસી બેસીને હરિભક્તોએ કથા વાર્તા શ્રવણ કરી છે એ આ બેસવા મળવું, આ દ્રશ્યના દર્શન થવા, જો હૃદયમાં ખરેખર ઈષ્ટદેવનો મહિમા હોય ને તો એકવાર હા પડી જાય. આ દર્શન છે ને એ જ આપણા માટે પરમ કલ્યાણકારી છે. શાસ્ત્ર છે. તસ્માત શાસ્ત્રમ પ્રમાણમ તે કાર્ય વ્યવસ્થિત. ભગવાન વેદ વ્યાસે એવું લખ્યું કે શું કરવું ને શું ન કરવું એમાં મારી તમારી મતિ નહીં ચાલે, વ્યાસજીની મતિ ચાલશે. અને વ્યાસ રચિત જે શાસ્ત્ર છે, ભગવાન સ્વામિનારાયણ વચનામૃતમાં કહે છે, એમાં અમને પરમ વિશ્વાસ છે. અને મહારાજ શિક્ષાપત્રીમાં એમ કહે, સાંપ્રદાયિક ગ્રંથેભ્યો ગયો એશામ તુ વિસ્તર. આ અમે જે શાસ્ત્ર માન્ય કર્યા છે, રચ્યા છે, રચાવ્યા છે, એનો વિસ્તાર સાંપ્રદાયિક ગ્રંથો થકી જાણવો. આ સંપ્રદાયમાં લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, નરનારાયણ દેવનો મહિમા શું છે એ જાણવું હોય તો ભગવાન સ્વામિનારાયણની કલમ ચાલે, શતાનંદ સ્વામીની કલમ ચાલે, નિષ્કુળાનંદ સ્વામીને બ્રહ્માનંદ સ્વામીની કલમ ચાલે, ગોપાળાનંદ સ્વામીને નિત્યાનંદ સ્વામીની કલમ ચાલે. એ ભગવાન સ્વામિનારાયણનો રદગત અભિપ્રાય આપણને સમજાવે. અને એ અભિપ્રાયને જ્યારે સમજીએ ત્યારે આપણે જેની પાસેથી કલ્યાણ લેવું છે ને એ સ્વામિનારાયણ ભગવાન તમારું ને મારું કલ્યાણ કરે. હો, આ વાત બહુ દ્રઢ મહિમાથી સમજી રાખજો. ભગવાન સ્વામિનારાયણે દેવનો મહિમા કયો છે, મંદિરનો મહિમા કયો છે, આચાર્ય પદનો અને સંતોનો મહિમા કયો છે. પણ આજ જ્યારે ધર્મકુળ વંશાવલીનું ચિત્ર એનું અનાવરણ થયું છે ત્યારે મારે કહેવું છે કે આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દેશ ગાદી, સ્વામિનારાયણ મંદિર વરતાલ સંસ્થાન એ ગ્રંથોમાં લખેલા ધર્મકુળના મહિમાની માત્ર વાતો નથી કરતી. જો તમારા જાણમાં હોય, અહીંયા સંતો અને વડીલ હરિભક્તો પણ બેઠા છે, એ ટ્રસ્ટી મંડળ પણ છે, જસભાઈ પણ છે ને બાબુભાઈ પણ છે. હું તમને એક માત્ર જાણ માટે કહું છું. હરિકૃષ્ણ મહારાજ મહોત્સવ 2 થયો ત્યારથી ધર્મકુળમાંથી કોઈ પણ વ્યક્તિ આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવના દ્વારે આચાર્ય મહારાજ પાસે ગયા હોય તો એ ક્યારેય ખાલી હાથે પાછા નથી ગયા. આ મંદિર, આ આચાર્ય, આ બોર્ડ ધર્મકુળની ચિંતા કરે છે. એમના બાળકોને ભણાવવાના હોય, એમને ત્યાં લગ્ન પ્રસંગ જેવો પ્રસંગ આવતો હોય કે કોઈ અગત્યનો પ્રસંગ આવ્યો હોય, આર્થિક રીતે એને જ્યારે જરૂર પડે અને એ લક્ષ્મીનારાયણ દેવસ્થાનને યાદ કરે ત્યારે ક્યારેય કોઈ પણ, જય સ્વામિનારાયણ, કોઈ પણમાં સમજણ પડે છે ને, અમુક આમ હોય ને અમુક, અરે વાહ, અમુક વંડી ઉપર હોય, જ્યાંથી લાભ મળે ત્યાંથી લેવાનો, અને ખબર નહીં પડતી હોય એવું નહીં, મહારાજશ્રીને અમને ખબર ના હોય એવું નહીં. પણ આજે હું ગૌરવ સાથે કહીશ કે ધર્મવંશમાંથી કોઈ પણ આવ્યા છે ત્યારે આચાર્ય મહારાજશ્રીએ કે વડતાલ મંદિરે ત્યાગ ભાગ નથી રાખ્યો, ધર્મકુળના માનીને એની દિલથી મદદ કરી છે, સેવા કરી છે. આ સંપ્રદાયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણે નંદ સંતોને મોકલી અને ધર્મવંશીઓને તેડાવ્યા છે. આ સંપ્રદાયમાં ભગવાન સ્વામિનારાયણ નંદ સંતોના સમકાલીન હરિભક્તોને સર્વદા એક વાત કહેતા, આ ધર્મકુળ છે ને એ ભોળું છે, એની સેવા કરજો, એને રાજી કરજો. ધર્મકુળની વાત
કદાચ ઘણી થતી હશે, ધર્મકુળના મહિમાની વાત ઘણી થતી હશે, પરંતુ બાપજી રઘુવીરજી મહારાજથી લઈને અત્યાર સુધી જે ધર્મકુળના ભૂદેવો આવે છે એને આપ પૂજ્યો. સૌથી વધુ ધર્મકુળના ભૂદેવોની પ્રેમથી કોઈએ સેવા કરાવી હોય ને તો એ આપણા આચાર્ય મહારાજ રાકેશ પ્રસાદજી મહારાજ અને આપણા વડીલ સદગુરુ સંતો છે. અહીંયા ઘણા હરિભક્તો બેઠા છે, એ પંકજભાઈ છે, સંજયભાઈ છે, જસભાઈ છે, બાબુભાઈ છે. જૂની જૂની વાતો કરવા બેસીએ ને તો એનો કોઈ અંત નથી. પણ શ્રી વલ્લભ સ્વામી આપણને ગૌરવ એ વાતનું છે કે ભગવાન સ્વામિનારાયણ જે પરંપરા આપીને ગયા છે ને એ પરંપરાને લક્ષ્મીનારાયણ દેવ દેશના હરિભક્તો ક્યારેય ભૂલ્યા નથી. આજે પણ ગૌરવ સાથે એનું પરંપરાનું સંવહન કરે છે. અને હું આ મહારાજશ્રીનું વડતાલ મંદિર કરે છે એવું નહીં, આ સભામાં એવા હરિભક્તો બેઠા છે કે જેને રોજ ધર્મકુળની ચિંતા હોય છે. ધર્મકુળના બાળકને ભણાવવાનો વિષય આવે, ધર્મકુળના કોઈ પરિવારમાં દીકરા દીકરીના વિવાહનો વિષય આવે કે એના આવાસ ભોજનનો વિષય આવે ને ત્યારે સત્સંગ સમાજ ચિંતિત હોય છે. મને આજે કહેતા આનંદ થાય છે. કદાચ એમનો સ્વભાવ એવો છે ક્યારેય બોલવું નહીં, મૂક બનીને સેવા કરવી. આ સભામાં આપણે આ સભા મંડપની બહાર નીકળીએ ને તો સૌથી પહેલું સારામાં સારું ઉતારાનું મકાન બન્યું હતું પૂજ્યપાદ સદગુરુ જ્ઞાનજીવનદાસજી સ્વામી ખોપાળાવાળાની પ્રેરણાથી એક કાનજી ભુવન છે. એ સમયમાં એ સારામાં સારું નવું મકાન હતું. બરાબર ને? અત્યારે તો બાપભાઈ વ્યવસ્થા બહુ સારી છે. હમણાં જ હું શ્રી વલ્લભ સ્વામીની સાથે વાત કરતો હતો. મને આજે જ કોઈ એક વડીલ હરિભગતે એવું કીધું, સ્વામી આ વડતાલ મંદિરના સમયનો રિવાજ કેવો હતો તમે જાણો છો? મને કે થેપલા અને પૂજા પેટી અને કપડાં 3 વસ્તુ લઈને આવવાનું. આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવનું મંદિર અને સભા મંડપની વચ્ચે ખુલ્લામાં ચાદર પાથરીને સૂઈ જવાનું. ગોમતીજીએ જઈ નાય અને આરામમાં પૂજા કરી લેવાની અને જમવાનું ટાણું થાય એટલે મરચાને છાશ આપે, મરચાને છાશ લઈ લેવાની અને શું કહેવાય થેપલા કે ઢેબરા લાવ્યા હોય એ જમી લેવાનો અને સભા મંડપમાં બેસીને કથા વાર્તાનો લાભ લેવાનો. હું નામ ભૂલી ગયો, એ હરિભગતે મને એવું કીધું કે હું એ રીતે પણ આ સભા મંડપમાં બેઠો છું. એટલે પરંપરાથી આ સત્સંગની પરંપરાઓને જીવતા હરિભક્તો છે. આજે એક વાત હું લાંબુ નહીં કરું પણ એક વાત ચોક્કસ કહીશ કે સભામાં બાબુભાઈ કાનજીભાઈ ખોપાળાવાળા બેઠા છે. બાપજી એના મનમાં કેટલો ભાવ હશે કે અહીંયા તો સેવા કરીએ છીએ, અહીંયા જે આવે એને તો આપણે મદદ કરીએ છીએ. એમણે ત્યાં સારવાર દેશમાં છપૈયામાં જમીન લીધી અને જમીન લઈને એણે આ આચાર્ય પદસ્થાપન દ્વિશતાબ્દી અને શિક્ષાપત્રી દ્વિશતાબ્દીનો અવસર આવે છે. એ પરિવારે એવો સંકલ્પ કર્યો છે કે જે ભૂમિ ધર્મકુળ માટે લીધી છે ને એ ભૂમિ ઉપર ધર્મકુળના આવાસ માટે મકાન ફ્લેટો બનાવીને આપવાની ભાવના રાખે છે. આ સત્સંગ આવો ગૌરવશાળી સત્સંગ છે. આજે ખરેખર હું હૃદયથી વંદન કરીશ પૂજ્ય શાસ્ત્રી સ્વામી હરિચરણદાસજી સ્વામીને શ્રી હરિવલ્લભ સ્વામીને. સ્વામી એણે કેવા આશીર્વાદ આપ્યા હશે કે આટલી નાની ઉંમરમાં નિષ્કુળાન સ્વામીનો અદ્ભુત ગ્રંથ હરિસ્મૃતિ એની કડી કડીની વાત કરતા જાય, ગૌરવતા જાય ને કથા કરતા જાય. આપણે કથા તો ઘણી સાંભળી છે પણ કડીએ કડીએ સભા મંડપ એક સાથે ગુંજતો હોય અને ભગવાનના ચરિત્રોની વાતો થતી હોય. આજે આનંદ સાથે ગૌરવ સાથે કહીશું કે અમારો સ્વામિનારાયણ સંપ્રદાય એ પરંપરાથી ભગવાનની કૃપાથી ગોપાળાનંદ સ્વામીના આશીર્વાદના રક્ષા કવચથી સુરક્ષિત અને નવ પલ્લવિત થઈ રહ્યો છે. આ સભા મંડપના કોઈ દર્શન કરે ને કદાચ અહીંયા આવવાનો અવસર નથી મળ્યો
એવો હરિભક્ત ઘેર બેઠા આ લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, હરિકૃષ્ણ મહારાજ, આચાર્ય મહારાજ, આ વક્તાશ્રી, આ સંતો હરિભક્તોની સભાના દર્શન કરે ને તોય અંતરમાં ટાઢું થાય એવો દિવ્ય ચૈત્રી સમયો ચાલી રહ્યો છે. ત્યારે પુનઃ હું એકવાર આ ધર્મકુળ વંશાવલી આનું વંશ જેમણે બનાવ્યું છે, બૌદ્ધા એમાં બધું જ લઈ લીધું છે, એવા આપણા સત્સંગના અગ્રણી પ્રિન્ટિંગ વિભાગના સેવક કહીએ તો એ ચાલે એવા અરવિંદભાઈ ડુંગરાણી, અને ખાસ જેમણે ધર્મવંશ માટે, ધર્મકુળ માટે છપૈયામાં જમીન લઈ અને સરસ મજાના આવાસ બનાવવાનો નિર્ણય કર્યો છે એ બાબુભાઈ કાનજીભાઈ પટેલ. હું લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, આચાર્ય મહારાજ ને સૌ ઉપસ્થિત સંતોના ચરણોમાં, હરિભક્તોના ચરણોમાં વંદન કરી પ્રાર્થના કરું છું. આ બંને માટે તાળીઓનો નાદ કરશો અને એમના માટે એક એક માળા કરશો. આ સત્સંગની, લક્ષ્મીનારાયણ દેવની, હરિકૃષ્ણ મહારાજની, ધર્મકુળની, આચાર્ય મહારાજની, સંતો હરિભક્તોની સેવા આપણે કરીએ છીએ. એટલું જ નહીં, આપણે સમાજમાં પણ ક્યાંય પાછા નથી પડતા. એ જો આ ચપ્પલ મૂક્યા છે ને એ 15,000 જોડી ચપ્પલ છે. અહીંયા બાજુનું મોગરી ગામ છે, તેના કોઠારી તુષાર નવનીતભાઈ પટેલ કે 15,000 જોડી ચપ્પલના પૈસા હું આપીશ. હરિભક્તો સુધી લક્ષ્મીનારાયણ દેવ, એનો સંસ્થાન, એનો વહીવટ સીમિત નથી. કોઈ પણ દુઃખીઓ હોય, ભગવાન સ્વામિનારાયણનો સંદેશ નાની મોટી સેવાઓના માધ્યમે પહોંચતો રહે છે. આજનો દિવસ એ ચૈત્રી સમયાનો દિવસ, ચૈત્ર શુક્લ પૂર્ણિમાની પૂર્વ સંધ્યાએ આચાર્ય મહારાજ, વક્તા અને સંતોના ચરણમાં વંદન કરી ખાસ બાબુભાઈ કાનજીભાઈ ખોપાળાવાળા એને અભિનંદન આપી. જય સ્વામિનારાયણ.